एक उत्तम ख्रिस्टियन व्यक्ति समस्त विषय पर ईश्वर ऊपर विश्वास रखे, ईश्वर ऊपर भरोसा करे, तांखटी समस्त विषय पर निर्भर करे। किंतु बेले बेले परमेश्वर ताहा सब करिवे नाही जहाँ आपण चाहूथिबे। होई पारे आपण परमेश्वर सहित एक उत्तम संपर्क रखिथिबे, जड़े प्रार्थना योद्धा थिबे, प्रभु भयालु थिबे, ईश्वर को इच्छा अनुसार बंचुथिबे, हेले मध्य बेले बेले परमेश्वर एपरी करिवे नाही जेमिति आपण चाहूथिबे। बेले बेले से सब प्रार्थनार उत्तर मिलिब नाही जो प्रार्थना आपण वर्ष वर्ष धरी करिथिबे। ठीक एपरी अब्राहम मध्य ईश्वर सहित एक उत्तम संपर्क रखिथिले, ईश्वर समस्त आज्ञा को से मानुथिले, प्रभु भयालु थिले, आ ईश्वर को इच्छा अनुसार से बंचुथिले, आ ईश्वर जहाँ कहूथिले से ताहा करुथिले। जेतेबेले 75 बयस होइथिला अब्राहम को परमेश्वर तांको डाकिले, आह्वान कले, कहिले तुमर जन्मभूमि को परित्याग करी मु जो देश को देखैबी से देश को तुम्हें जाओ। आ परमेश्वर प्रत्येक विषय पाई जहाँ जहाँ अब्राहम को आज्ञा देले अब्राहम से सब विषय को पूर्ण करुथिले। आ सेतिपाई परमेश्वर तांको एक प्रतिज्ञा देले जे आमे तुमको एक महाजातिर पिता बनैबा, तुमर संतान माने समुद्रर बाली परी हेबे और आकाशर तारा परी हेबे। किंतु आश्चर्य विषय यही जे अब्राहम को ठारे ए जाए संतान नाही, तांको 100 वर्ष हो गलानी किंतु तांको ठारे कौनसी संतान ए जाए नाही। किंतु परमेश्वर कहउछंती आमे तुमको एक महाजातिर पिता बनैबा। बिना संतान रे एक पिता केंती महाजातिर पिता हे परिबो, यह कि संभव अटे? किंतु परमेश्वर कहउछंती आमे तुमको एक महाजातिर पिता बनैबा। यह एक एपरी परिस्थिति जहाँ ईश्वर को बुझी हेबो नाही, तांकर कार्य बुझी हेबो नाही। काहेकि ना एबे अब्राहम को 100 वर्ष हो गलानी, आ से वो तांको स्त्री वृद्धा वृद्धि हो गले। यही वृद्धा वृद्धि अवस्था केमिति यह संभव, केमिति एक पुत्र संतान जात होगा संभव? ए जाए कौन तांकटी पुत्र नाही, किंतु परमेश्वर कहउछंती आमे तुमको महाजातिर पिता बनैबा। एठारे परमेश्वर कार्य को बुझीबा अब्राहम को निमंते कठिन विषय थिला, हेले मध्य अब्राहम ईश्वर को ठारे विश्वास करुछंती। आउ एमिति ही आपण मध्य बेले बेले भाबुथिबे मु ईश्वर को पाई दिवारात्र व्यस्त होउछि, एते सब करूछि, हेले मो सहित एमिति काहेकि घटुछि? ईश्वर को ठारू जो दया मु पाइबा कथा ए जाए काहेकि मिलुना? मु आपनको कहबाकू चाहे एपरी परिस्थिति मध्य तांको प्लान रो एक अंश। आपण सबु कार्य पाई सबु परिस्थिति रे ईश्वर को योजना को तांकर प्लान को बुझी परिबे नाही, कारण तांकर ज्ञान, तांकर प्लान, तांकर बुद्धि सर्वोच्च। आमे जानिनु आमर वर्तमान रो परिस्थिति कोन, भविष्यत रे आम सहित कोन घटिबो, किंतु परमेश्वर सबु जानते। आमर अतीत को, आमर वर्तमान को, आमर भविष्य को से जानते, आ से अनुसार से आम सहित कार्य करते। तो आपण सही परि तांकर समस्त कार्य को बुझी पारिबे ना, हेले मध्य आपण एही परि टाइम रे विश्वास करंतु जो टाइम रे कि तांको विश्वास करबा एते सहज हेबो नाही। जो समय रे तांको ऊपर विश्वास करा जाय न पारे, एही परि टाइम रे आपण तांको ऊपर भरोसा करंतु। आपण निज जीवन रे परिवार रे घटुथिबा घटना को देखि आपण ईश्वर को ऊपर विश्वास करिया पई कष्ट होउथिबो, एही परि टाइम रे तांको ऊपर विश्वास करंतु। काहेकि ना परमेश्वर को द्वारा केबे भी मिस्टेक होय ना, आ परमेश्वर जहाँ भी करती सेटा आपन को मंगल पाई करती। आउ अब्राहम को जेतेबेले 75 वर्ष बयस होउथिला सेतेबेले परमेश्वर तांको डाकिले, आउ एबे तांको 100 वर्ष हो गलानी। आउ एही 25 वर्ष मध्य रे, एही 75 वर्ष बयस रु 100 वर्ष बयस मध्य रे अब्राहम अनेक थर से चाहिथिबे जे ईश्वर आ मते को संतान दियंतु, किंतु से एते तांकर आज्ञा को पालन करी आसुछंती, तांको पाई सब किछि परित्याग करी तांको उद्देश्य रे बंचुछंती। किंतु तांकर प्रतिफल कोन? से आज जाए एक संतान पाई पारि नाहंती। तांकर सबुटु बड़ आशा ए जाए पूर्ण हेई नै। अब्राहम ठारे कोनोसी संपत्तिर अभाव नथिला, तांको ठारे समस्त संपत्ति परमेश्वर देइथिले, समस्त विषय परमेश्वर जगै देइथिले, किंतु एक पुत्र संतान छाडिकी। आउ अब्राहम और सारा से माने परमेश्वर को ऊपरे आशा करिथिबा सबुटु बड़ आशा होची एक पुत्र संतान। काहेकि ना परमेश्वर सेमान को समस्त विषय जगै देइथिले केवल पुत्र संतान को छाडिकी। आउ सेमानकर सबुटु बड़ आशा ईश्वर को ठारे एहा ही थिला जे परमेश्वर तांको एक पुत्र संतान दियंतु। आशा करी करी एते वर्ष हो गलानी, 100 वर्ष हो गलानी, वृद्धा वृद्धि हो गलेनी, किंतु ए जाए तांकर आशा पूर्ण होई नाही। आपण मध्ये भाबुथिबे एते वर्ष हेलानी मु एहा ईश्वर को ठारू आशा करूछि, आ ईश्वर आज जाए ताहा पूर्ण कले नाही। एते वर्ष प्रार्थनार
ଆଜି ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉନାହିଁ। ରୋଗ ଠିକ୍ ହେଉନି ବୋଲି ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଯାଏଁ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉନାହିଁ, ଏଯାଏଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଯାଏଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଏତେ ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା ଆଜି ଯାଏଁ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହିପରି କଠିନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ହେଉନଥିବ। ଏପରି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ହେଉନଥିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝି ହେଉନଥିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏପରି ହତାଶ ନିରାଶ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବା ପାଇଁ କେବେ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଅଟେ। ହୁଏତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ ହେବ। ଏହିପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ବଡ଼ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ବଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ, ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ 100 ବର୍ଷ ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ, ସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଅସମ୍ଭବ ଆଉ ଏକ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏପରି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସାକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଈଶ୍ୱର, ସାଇନ୍ସର ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଈଶ୍ୱର, ଆମର କାପାସିଟି ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଈଶ୍ୱର, ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିବା ଶକ୍ତିର ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଈଶ୍ୱର। ଯାହା ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ, ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଓ ସହଜ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଶା କରୁଥିବା ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟେ, ତେବେ ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ 100 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସାଇନ୍ସର ବାହାରେ, ସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଅସମ୍ଭବ। ଏହିପରି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଛୁଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ସାଇନ୍ସ ଯାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ତାହା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ଇସାକ। ଏହା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଅଟେ, ମନୁଷ୍ୟର ବୁଝିବା ଶକ୍ତିର ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ମରିଯାଇଥିବ, ଅସମ୍ଭବ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତ ଆଶା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ। କ'ଣ ଆଜି ଆପଣ ଏତିକି ମ୍ୟାଚୁର ହେଇଛନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। କ'ଣ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏତିକି ମ୍ୟାଚୁର ହେଇଛନ୍ତି କି ଯେ ହୁଏତ ଆପଣ ଆଶା କରିଥିବା ବିଷୟ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନମ୍ର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଆମ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଈଶ୍ୱର। ଆମଠି ଏତେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅସମ୍ଭବର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଇକି 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶା ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମାରିଆ ପର୍ବତରେ ନେଇକି ନିଜ ହସ୍ତରେ ବଳି ଦିଅ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି, 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ 14 ବର୍ଷ ଯାଏ ଇସାକଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କଲେ, ସେହି ହାତରୁ ଇସାକଙ୍କୁ କିପରି ବଳି ଦେବେ?
ଆଉ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବ୍ରାହମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଶା ପୂରଣ କରିଦେଲେ, ଏକ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ 14-15 ବର୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଭୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ। ଆର ଦିନ ସକାଳେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇସାକଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ପରି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଥରେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। 100 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଆଶାକୁ ଆଜି ନିଜ ହସ୍ତରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକି ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଟେ। ଆଉ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିଦେବେ ସେବେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ଯେବେ ମୋର ରୋଗ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେବେ ମୋର ଚାକିରି ହେବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ଯେବେ ମୁଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋ ପାଇଁ ପାଇବି, ଯେବେ ମୋର ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବାର ହେବ ସେବେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଶା କରିଥିବା ବିଷୟ କେବେ ଯଦି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବି ତାହା ପାଇବେ ତେବେ ତାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ କି? ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି? ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୁଏତ ତାହା କେବେ ବି ନ ମିଳିପାରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ କି? ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହିପରି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝି ହେଉନଥିବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହିପରି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥିବ, ଆଶା ପୂରଣ ହେଉନଥିବ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଉନଥିବ, ପରିବାର ଠିକ୍ ହେଉନଥିବ। ଏପରି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍କୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଆମକୁ ସିଧା ପଥରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ନିରାଶ ପଥରେ, ହତାଶ, ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ପଥରେ ସେ ଆମକୁ ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ସବୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ତେବେ ସତରେ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇଯିବେ, କହିବେ କାହିଁକି ମୋ ସହ ଏମିତି ଘଟୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ବିଷୟ ଓଲଟା ଘଟୁଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଠିନ ହେଉଥିବ, ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଜଷ୍ଟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବ, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନଥିବ, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ, ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ, ଏହିପରି କଠିନ ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିବେ କି? କାହିଁକିନା ଯେବେ ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଥାଏ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଥାଏ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ରଖିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଉ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ହିଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ଏହା ନୁହଁ, କିମ୍ବା ପରିବାର ଠିକ୍ ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ଏହା ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିବା ବିଷୟ ପୂରଣ ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ଏହା ନୁହଁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ଏହା ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର କିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ହୁଏତ ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହୁଏତ ପରିବାରରୁ ମୋତେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତିକାର ଗୁଣ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଇସାକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି, ଅବ୍ରାହମ ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାଇବଲ ନଥିଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମରିନଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ନ ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ନମ୍ର ସହ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି,
ତେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଉ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟ ଜଲ୍ଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।